நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ண ப்ராமிஸ்க்காகவும் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ண ப்ராமிஸ்க்காகவும் நாம 2 பேரும் சேர்ந்து சேர்ந்து 2 பேரும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த நாம 2 பேரும் சேர்ந்துன்னு சொன்னது பாத்தீங்களா, அதுல நாம கொஞ்சம் தெளிவாய்க்கிறோம். ஜெனி, நீங்க நடந்துதான் போகணுன்றது இல்லை, உங்களை நானே ட்ராப் பண்றேன். உங்களை நான் ட்ராப் பண்ணணும்னா அதுக்கு நீங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கணுன்றது இல்லை, என் லவ்வரா இருக்கணுன்றது இல்லை, நமக்குள்ள எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்கணுன்றது இல்லை. ஜஸ்ட் ரோட்ல போயிட்டு இருந்த ஒரு கார்ல லிஃப்ட் கேட்டு போய் இறங்கிக்கிட்டதா நீங்க நினைச்சுக்கலாம், இல்லை ரோட்ல போயிட்டு இருந்த ஒரு பொண்ணுக்கு லிஃப்ட் கொடுத்ததா நானும் நினைச்சுக்கலாம். റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിജയണ്ണൻ ജ്യോതിക കോംബോയിൽ വന്ന ഖുഷി മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. ഏകദേശം ഇന്റർവെൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻഡിൽ എത്തേണ്ട ഒരു ടൈമാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോട്ട് ഓവർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കമ്മിറ്റഡ് വീഡിയോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു എൻഡ് നമ്മള് കണ്ടത്, എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് വാസ് ഇന്റർവെൽ എൻഡിൽ കണ്ടത് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാന്ന് വെച്ചാല് ഈവൻ അവര് ലവേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലവർ ബ്രേക്കപ്പ് പോലെ അതായത് ആ ഒരു ഐക്കോണിക് സീൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോമഡിയിലേക്ക് ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ, പിന്നെ രണ്ടുപേർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെറിയൊരു ഈഗോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് രണ്ടാളും ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ജ്യോതികയുടെ ക്യാരക്ടർ. അതിന്റെ അകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതൊരു എസ്.ജെ. സൂര്യ പടാണെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം രണ്ടുപേര് അതായത് ആ ഒരു അവരുടെ ആക്ടറിന്റെ എലമെന്റ്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ശരിക്കും ജയരാജ് കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എക്സാക്ട്ലി അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ മുന്നേ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ച സമയത്ത്. ശരിക്കും എസ്.ജെ. സൂര്യനെയാണ് പല സമയത്തും നമുക്ക് അവരിലൂടെ കാണുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു ആക്ഷൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം, അടുത്ത ആ ഒരു സീനിലോട്ട് പോവാം. റെഡി? ആൻഡ് എനിക്കൊരു ക്രിഞ്ച് ഫാക്ടറും തോന്നിയില്ല. കാരണം ജ്യോതികനെ കുറെ അധികം പറയാറുണ്ട് ആളുകൾ, ഭയങ്കര ഒരു ക്രിഞ്ച് സംഭവം അങ്ങനെ ഈ ഒരു റോളിൽ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്ന അറിയില്ല. ബട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ റോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത്. ഷീ ഹാസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അന്ന് വന്ന സിനിമ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നി എന്നുള്ളതാണ് അറിയില്ല. എന്തൊരു സംഭവം ആ ഒരു ഇന്റർവെൽ പഞ്ചന ഫ്ലൈറ്റ് കുറേ പോകാണ്. ആ ടൈമിലും சரி சம்மர் ஹாலிடேஸ்ல என்ன பண்ண? புக் படிச்சேன். சரோஜதியா இல்ல டாக்டர் மேத்யூட சயின்ஸ் புக் படிச்சேன். நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனாடா? இங்கேயும் புக் படிக்கிற, நீ ஊருக்கு போற அங்கேயும் புக் படிக்கிற. ஒட்டுமொத்த காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் அத்தனை பேரை இன்சல்ட் பண்ணிட்ட. நீ வேலைக்கு ஆக மாட்டே. நீ என்ன பண்ண? ஆமா எங்க கேக்குறீ, நீ என்ன பண்ண? வார்த்தை குந்திக்கிற காஜா பிடியாச்சு. ஏன் கதையே தனிடா. பேரு கிரிஜா, வயசு 18. அவ கண்ணு இல்ல ஐஸ்வர்யா. ஆமாண்டா நாய். காலில சரி விஷ்ணுதாசன் இந்த மாதிரி சேனா எவன்டா இந்த உலகத்துக்கே தெரியாம போன ஒரு உலக அடையிடாவ. அவளுக்காக 1 மந்த் ரூட் போட்டேன், 1/2 மந்த் ட்ராக் போட்டேன். கடைசியில அதுல ஒரு ட்ரெயினே விட்டுட்டான்னு முடிவு பண்ணி காலையில 5 மணிக்கு பாத்ரூம் வர மாதிரி வான்னு சொல்லி ப்ரோக்ராமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன ப்ரோக்ராம்? அந்த ப்ரோக்ராம் தானே 5 மணி ஆச்சு, அவளும் பாத்ரூமுக்கு வந்தாச்சு. பாத்ரூம் கதவுல ஒரு லேட்ச், அந்த தாழ்பாட திறந்தா உள்ள வழிந்து தெரியும். அத முதுகி அத டச் பண்ணேன். டக்குன்னு அவன் திரும்பினாப்பா. அது பேட்டி இல்லப்பா, கிரிஜாவோட பாட்டி. അവിടെ കട്ട് ചെയ്തേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടോ? இதுவும் நடிச்சிடறாங்க. முதல்ல இதை கரட்டி பேரிச்சம்பளத்துக்கு போடணும். கோபா எஸ் சார். ரீஜா எஸ் சார். ரகு எஸ் சார். சிவா எஸ் சார். விக்கி ஹாய். பாபு
பாபு பாபு பாபு சிவா பாபு வரல தெரியல சார். ஜெனிஃபர் எஸ் மேம். சாந்தி சாந்தி അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? ஜெனி சாந்தி வரலையா தெரியல. ஒண்ணே இல்ல அவனை பாபுலிக்கு ஏதோ பண்ணீங்கன்னா நான் செத்து போயிடுவேன். செத்து போ. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீ அவன் கூட போறது ஒண்ணுதான், செத்து போறது ஒண்ணுதான். அதுல செகண்ட் பெட்டர். எனக்கு பிள்ளைய பிறந்துட்டு உனக்கு எப்படி நீ பணத்து மேல கிரீம் இல்லாம போச்சு? எனக்கு என்னமோ உங்க அம்மா மேல டவுட் இருக்கு. இதோப்பா, நீ அவனை போய் பார்த்தாலோ அவன் உன்னை வந்து பார்த்தாலோ அவன் உயிரோட இருக்க மாட்டான். അതാണ്. ஓ நீங்க ஊர்ல இல்லாதப்போ பாபு வீட்டுக்கு வந்ததால தான் இவ்ளோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ഓ அப்பா ஆளுங்க பாபு இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க. பாபுக்கு என்னாச்சுன்னு ഓ தெரியல. ബാബു മിസ്സിംഗ് ആണ്. பாபுக்கு ஒண்ணும் ஆயிக்காது. பாபுவே ஒன்றையும் சேர்த்து வைக்கிறது என் பொறுப்பு. ஓகே, இட்ஸ் a promise. രണ്ടുപേരുടെയും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? சிவா മറ്റേ കാര്യം പറയാനായിരിക്കും. நான் ஏதோ சமாதானமா பேச வந்தேன், தப்பா நினைச்சுக்காத. சமாதானமா பேசுறது தப்பான விஷயம் யார் சொன்னது? இது பாரு, உன் கூட சாரி உங்க கூட ஆர்கியூ பண்றதுக்கு நான் வரல. ஒரு முக்கியமான விஷயமா பேச வந்தேன். இந்த 2 months சம்மர் ஹாலிடேஸ்ல நம்ம ஊர்ல இல்லாதப்போ இங்க ஏதோ நடந்துச்சு. பாபு சாந்தியை பார்க்க அவ வீட்டுக்கு போய் அவன் நினைச்சு அவங்க அப்பாவை எழுப்பி மாட்டிக்கிட்டான். ഓ சாந்தி அவங்க அப்பா ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. பாபு கிளாஸ்க்கு வந்தானா? இல்ல. நாம வளர்த்தலாம் இப்ப ப்ராப்ளத்தை மாட்டிட்டு இருக்கு. ஐ மீன் பாபு சாந்தி லவ் பத்தி சொல்றேன். சாந்தியை பாத்தியா? சாரி, பாத்தீங்களா? வீட்டுக்கு போய் இப்பதான் அவளை பார்த்துட்டு வரேன். ரொம்ப அழுதா. எதுக்கும் கவலைப்படாத, பாபு ஒன்றையும் சேர்த்து வைக்கிறேன். அது சம்பந்தமா தான் உங்களையும் பார்க்க வந்தேன். உங்களை நீங்க கூட உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கீங்க அவங்க 2 பேரும் சேர்த்து வைக்கிறதா. சோ நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ண ப்ராமிஸ்க்காகவும் நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ண ப்ராமிஸ்க்காகவும் நாம 2 பேரும் சேர்ந்து சேர்ந்து 2 பேரும் சேர்த்து வைக்கணும். இந்த நாம 2 பேரும் சேர்ந்துன்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அதுல நாம கொஞ்சம் தெளிவாய்க்கிறோம். இப்படி சேர்ந்து சுத்த போற இந்த நாட்கள்ல நமக்குள்ள இருக்க போறது எந்த மாதிரி உறவுன்னு இப்ப நாம முடிவு பண்ணிக்கிறோம். അത് വലിയ പറഞ്ഞില്ലേ? அது காதல் இல்ல, நட்பு இல்ல, வேற எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்ல. ஜஸ்ட் ஒரு குருட்டுத்தனமான உறவு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த உறவு கூட அவங்கள சேர்த்து வச்சுட்டு நாம முடிச்சுக்கணும். நான் சொன்னபடி நடந்துக்குவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். நடந்துக்குவீங்கன்னு நான் நம்புறேன். அது காமிச்சுடுறீங்க. நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேனோ அதை நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. பாபுவை பார்க்கலாமா? ஓ ஆளுண்டோட ஆமா, 2 மாசம் நாள் போட்டு விடாதா? அதுக்குள்ள உனக்கு என்னடா அவசரம்? சரி போனேன், சாந்தி ரூம் போய் சாந்தி எழுப்பிட்டு தானே. அவன் அப்பா யாரு சொல்றது? சும்மா அதுக்குதான் சொல்றது, லவ் கிவன் எந்த கமிட்மெண்ட்டும் வச்சுக்க கூடாது. இப்ப என்ன பாரு, நான் எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கேன், எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன். ஏன்னா நான் யாரையும் லவ் பண்ணல, எந்த பிரச்சனையும் மாட்டிக்கல. உன்ன மாதிரியா டாடி? சிவா, லுக், மனசுக்குள்ள வருஷத்தை வச்சுக்கிட்டு வெளியில சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி நடிக்கிறது பார்க்கறதுக்கு முட்டாள்தனமா இருக்கு. ஐ மீன் பாபுக்காக நீ உள்ளுக்குள்ள படுற வருத்தத்தை சொன்ன.
வருத்தப்பட்டு அழுதுகிட்டு இருந்தா எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுமா? டேய் பாபு, இத பார், நீ எதை பத்தியும் கவலைப்படாத. நீ முதல்ல ஒழுங்கா படி. எங்க நிலைமை வேற. ஏன் ஃபேமிலியிலோ ஜெனி ஃபேமிலியிலோ படிச்சுதான் ஆக போறன்றது கிடையாது. ஆனா நீ அப்படி இல்ல, படிச்சுதான் ஆகணும். இந்த லவ் மேட்டர் பத்தி நீ கவலை விடு, அது நாங்க பாத்துக்கிறோம். ஒன்லி சாந்தியை சேர்த்து வைக்க வேண்டியது எங்க பொறுப்புடா. என்ன நம்பிக்கை இல்லையா? நாங்க என்னடா, நீ அந்த பொண்ணு மேல வச்சிருக்கிற காதல் உண்மை தானடா. அந்த காதல் உண்மைனா அந்த காதலை உங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கும். என்ன இல்ல, நம்ம பண்ற காதல் உண்மைனா அந்த காதலை நம்மள சேர்த்து வைக்கும். கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் தானே? ഷോക്കാണ് കുറെ സ്ഥലത്ത്. ആള് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ? എൻജിയുടെ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കുറെ പ്രൊമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പല ന്യൂസിൽ ഉണ്ടാവും. நாளைக்கு ஒழுங்கா காலேஜுக்கு வந்து சேரு. சரிடா. தாடியை ஷேவ் பண்ணிட்டு வாங்க. என்ன? தேங்க்ஸ் சின்ன. தாடி ஜெனி, நீங்க நடந்துதான் போகணுன்றது இல்லை. உங்களை நானே ட்ராப் பண்றேன். உங்களை நான் ட்ராப் பண்ணணும்னா அதுக்கு நீங்க ஃப்ரெண்டா இருக்கணுன்றது இல்லை, என் லவ்வரா இருக்கணுன்றது இல்லை, நமக்குள்ள எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்கணுன்றது இல்லை. ஜஸ்ட் ரோட்ல போயிட்டு வந்த ஒரு கார்ல லிஃப்ட் கேட்டு போய் இறங்கிக்கிட்டதா நீங்க நினைச்சுக்கலாம். இல்ல ரோட்ல போயிட்டு வந்த ஒரு பொண்ணுக்கு லிஃப்ட் கொடுத்ததா நானும் நினைச்சுக்கலாம். இதையும் மீறி நீங்க நடந்துதான் போவேன் நடம் பிடிச்சீங்கன்னா நீங்க போலாம். நான் இப்போ ஃபிளாட்ஸ்ல இல்லை, நான் ஹாஸ்டல் போயிட்டேன். பல விஷயங்கள்ல இருந்து தள்ளி இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ஹாஸ்டல் போயிட்டேன். அடுத்தല്ലേ അടുത്ത്. அப்ப நான் உங்களை ஹாஸ்டல்லே ட்ராப் பண்றேன். അവിടെ സൈലന്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡയലോഗ്സില്. കാണാതിരിക്കാനാണ്.